Good afternoon, students. Today we are going to start our last module, that is intellectual property rights. So we are going to start our last module. So first of all, what is this? The intellectual property. What is meant by the intellectual property? So the concept of property has changed from ancient times to modern times. In good old days, what is meant by the property? Suppose someone has his land, someone has his house, someone has his farm. So these are the properties. These properties are known as the property. But and why these are the property? Why these are treated as the property? Because it has the commercial value. Suppose someone sold his house, or someone sold his land, or someone sold his farm, so he can get the money, or someone give is on the rental basis. So anyone can give his house to on the rental basis to the tenant. So someone can give with the license to use the property to another person. So these properties in the early days were treated as property because it has a commercial value and it can be given on rental, it can be sold, it can be mortgage, it can be transferred, it can be even bequeathed, म्हणजे बक्षीसपत्र पण आपण करून देऊ शकतो. तर so these are the properties. This is the concept of property in the ancient times. So now the concept of property now changing from time to time. So now the term property in legal field, मात्र legal field म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने इट हॅज अ वाईड मिनिंग, म्हणजे अनेक गोष्टी यात इन्क्लूड होतात प्रॉपर्टी ह्याच्यात. जो एन्शंट कन्सेप्ट होता प्रॉपर्टीचा त्यापेक्षा आता लिगल फील्डमध्ये काय झाल्या, इट इज वायडन द कन्सेप्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इन द मॉडर्न टाइम्स. व्हॉट इन्क्लूड्स इन दिस प्रॉपर्टी? इट इन्क्लूड्स प्रॉपर्टी वेदर टँजिबल और इनटँजिबल. What is mean by tangible? Tangible means it can be perceived by our touch. म्हणजे ज्याला आपण स्पर्श करू शकतो. म्हणजेच आपण कशाला स्पर्श करू शकतो? जी प्रॉपर्टी आपल्याला दिसते, जिला आपण टच करू शकतो, दॅट इज मीन बाय टँजिबल. अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द इनटँजिबल? विच हॅव नो फिजिकल एक्झिस्टन्स. which have no physical existence. We cannot such type of property can be perceived by our touch. म्हणजे जी दिसत नाही आहे. That so in the modern concept of the property, all the tangible and intangible properties also includes. So what is mean by intangible property? Is any other property that is any other benefit than material thing. म्हणजे एरवी आपण कसं करतो, एक प्रॉपर्टी विकली, इथं मटेरियल नाही आहे, जे दिसत नाही आपल्याला, बट इट कॅन बी ट्रीटेड ॲज द प्रॉपर्टी. व्हाय इट कॅन बी ट्रीटेड ॲज अ प्रॉपर्टी? बिकॉज इट कॅन बी सोल्ड आउट, इट कॅन गिव ऑन द रेंटेड बेसिस, इट कॅन गिव बाय गिविंग द लायसन्स टू अनदर पर्सन, इट कॅन बी असाइन, इट कॅन बी ट्रान्सफर, और इवन इट कॅन बी बेक्वेट, और इवन बाय मेकिंग द विल, म्हणजे ज्याला आपण मृत्यूपत्र म्हणतो, त्या मृत्यूपत्राने पण आपण ही प्रॉपर्टी दुसऱ्याला देऊ शकतो. तर सो दीज ऑल इनटँजिबल प्रॉपर्टीज आर द treated as the property in the modern era of times. So for instance, actionable claim, easement right, hereditary right, goodwill, हे दिसतात. These are not perceived by our touch. So these are all the intangible property. एखाद्याचा बिझनेसचा गुडविल आहे चांगलं, ते दिसतं का? नाही. बट दिस इज अ प्रॉपर्टी. व्हाय दिस इज ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी? बिकॉज इट कॅन सोल्ड आउट. आपण एखाद्या बिझनेसचा जो नावलौकिक असतो, गुड रेप्युटेशन असते, ती विकू पण शकतो आपण.
सो किंवा आपण लायसन्सनी वापरायला देऊ शकतो. यू कॅन यूज आवर गुडविल. सो दिस इज ट्रीटेड ॲज प्रॉपर्टी बिकॉज though it is intangible, it have a commercial value, and just like ancient types of property, we can it assign, sold out, transfer, bequeath or by will. So these are known as the intellectual property right, such as trademark, patent, copyright, etc. These all are intangible. Hence, such property does not have physical existence and cannot be perceived by touch. म्हणून त्याला आपण इंटेंजिबल म्हटलं. पण ह्या प्रॉपर्टी कशा आहेत? आपला एखादा कॉपीराईट आहे, आपण विकू शकतो, किंवा आपण एखादा शोध लावला, पेटंट राईट मिळाला आपल्याला, पेटंट राईट आपण विकू शकतो किंवा दुसऱ्या लायसन्सनी वापरायला देऊ शकतो. सो इट हॅज अ कमर्शियल व्हॅल्यू. कॉपीराईट आपण बघतो पिक्चरच्या आधी येतं बघा कॉपीराईट ॲक्टचं. तर थोडक्यात ह्या सुद्धा प्रॉपर्टी म्हणूनच ट्रीट केल्या जातात. आणि दो दे आर इंटेंजिबल, दॅट कॅनॉट बी परसिव्ड बाय टच, बट ॲज इट हॅज अ कमर्शियल व्हॅल्यू, सो अँड इट कॅन बी ट्रीटेड जस्ट लाईक द एन्शंट टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टी. सो दीज आर नोन ॲज द इंटेंजिबल प्रॉपर्टी अँड दीज आर द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. आता व्हॉट इज द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी? आता तुम्हाला लक्षात आलं की टँजिबल, इंटँजिबल. इंटँजिबल पण प्रॉपर्टी आल्या ज्या दिसत नाही, ज्याला स्पर्श करता येत नाही, पण त्याला सर्व इतर प्रॉपर्टीसारखं आपण करू शकतो, म्हणून त्याला आपण प्रॉपर्टी म्हटलं. तर मराठीमध्ये याला काय म्हटलं जातं? बौद्धिक संपदा कायदा. बौद्धिक म्हणजे इंटेलेक्ट, संपदा म्हणजे मी प्रॉपर्टी, आणि ॲक्ट म्हणजे कायदा. तर मराठीला ह्याला म्हटलं जातं बौद्धिक संपदा कायदा. आता संपदा म्हणजे प्रॉपर्टी. आता याला बौद्धिक काय म्हटले? व्हाय इट इज नोन ॲज इंटेलेक्ट. सो डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. सो इफ यू consider and if you know the definition of the intellectual property, then we will discuss the intellectual property rights. त्याच्यासाठी आपल्याला आधी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजे काय ते समजून घ्यायला पाहिजे. देन व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी? इन जनरल द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी. मी तुम्हाला सांगितलं तसं तुटक पद्धतीनं वाचलं की आपल्याला त्याचा अर्थ नीट क्लॅरिफाय होतो. ओळीनं जर कथा कादंबरी वाचल्यासारखं वाचलं तर ते गोष्ट कळत नाही. हा तुमच्या इंजिनियर सब्जेक्टपेक्षा खूप वेगळा सब्जेक्ट आहे. इट इज नॉट मॅथमॅटिकल किंवा देर आर नो इक्वेशन्स. सो ह्या पद्धतीनं वाचला तर, आणि लॉमध्ये प्रत्येक शब्दाला एक वेटेज आहे, त्यामुळे प्रत्येक शब्दावर आपला फोकस झाला पाहिजे आणि तुमचं माइंड अप्लाय केलं तर यू विल एन्जॉय द स्टडी ऑफ लॉ. सो इन जनरल द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी, म्हणजे ही प्रॉपर्टी आहे डिराइव्ड बाय एनी इंडिव्हिज्युअल बाय हिज इंटेलेक्च्युअल एफर्ट्स. म्हणजे काय सांगा? समजा बौद्धिक मेहनतीनं त्यांनी ती मिळवलेली असते. म्हणजे कसं? समजा एखाद्या नाटककाराने नाटक लिहिलं. आता हे नाटक त्याला कुठनं आलं? हे त्याच्या डोक्यात, मेंदूतनं, त्याच्या बुद्धीने त्याला ती प्रेरणा दिली, बुद्धीने त्याला ती प्रतिभा दिली आणि नाटकाची कलाकृती निर्माण झाली. समजा एखाद्याने एखादी सुंदर रांगोळी काढली. आता ही कल्पना कुठनं आली? ही त्याच्या मेंदूमध्ये आली. नंतर एखादीने एखादा चांगला शोध लावला, एखादा उत्तम सायंटिफिक शोध लावला. कुठून आलं? ही ते आलं त्याच्या मेंदूतनं. आणि म्हणून ह्याला म्हटलं जातं की इंटेलेक्च्युअल एफर्ट्स करून जी तुम्ही प्रॉपर्टी मिळवता दॅट कॅन बी ट्रीटेड ॲज इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. म्हणजे इथं इतर बिझनेससारखं आहे का? मी एक 100 रुपयाची वस्तू आणली, 110 रुपयाला विकली, 10 रुपये माझा प्रॉफिट, असं नाही. तर ही दिसते का? त्याच्या मेंदूत काय प्रेरणा झाली, काय प्रतिभा फुलली आणि त्यातनं ही क्रिएटिव्हिटी निर्माण झाली. म्हणजे त्याची इथं क्रिएटिव्हिटी जी आहे त्यातनं ती बुद्धीची हे करून, समजा एखाद्याने कविता केली, कुठून सुचली? इथून सुचली. तर एखाद्याने चित्र काढलं, उत्तम पोर्ट्रेट काढलं, कुठून सुचलं त्याला? इथून सुचलं. म्हणून ह्या ज्या प्रॉपर्टी आहेत त्याला इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी का म्हटलं जातं? तर इथं काय आहे? फक्त तुमची इंटेलेक्ट वापरून
तुम्ही ती पणाला लावून ती खर्ची करून ही जी प्रॉपर्टी मिळवता, म्हणून त्याला म्हटलं जातं इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. सो अंडरस्टँड. कारण मग आता ही दिसते का, त्याच्या डोक्यात काय प्रेरणा आली, काय कविता सुचली, कसं चित्र डोळ्यापुढं आलं, तर एखाद्याला नाटक कसं सुचलं, एखाद्याने स्क्रिप्ट कसं लिहिलं, हे त्याच्या इंटेलेक्टच्या प्रयत्नातनं आलेलं असतं. म्हणून वेगवेगळ्या कलाकृती निर्माण होत असतात. पण मग ह्याला प्रॉपर्टी का म्हटलं जातं, तर एखाद्याने नाटकाचा ऑथर आहे, त्याच्या परवानगीशिवाय ते दुसऱ्याला कॉपीराईटचा अधिकार मिळत नाही. तो प्रकाशकाला कॉपीराईटचा अधिकार विकू शकतो. किंवा एखादे समजा आर्चितचं पोर्ट्रेट आहे, ते दुसऱ्यांना वापरायला मिळू शकत नाही. तर त्यामुळं ह्याला काय म्हटलंय, दीज आर दी प्रॉपर्टीज. यातनं आम्ही पैसे मिळू शकतो, दुसऱ्याला वापरायला देऊ शकतो, लायसन्स देऊ शकतो, म्हणून ह्या प्रॉपर्टी आहेत. तर पण याची निर्मिती कशी झाली, बाय इंटेलेक्च्युअल एफर्ट्स. हे मेंदूतनं सुचलेली कल्पना आहे. ह्या सगळ्या कल्पना आपल्या डोक्यातनं सुचत असतात. तर म्हणून याला म्हणायचं इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. आणि ती प्रॉपर्टी का, तर त्याचा आपण कमर्शियल यूज करू शकतो, दुसऱ्याला देऊ शकतो, दुसऱ्याला ट्रान्सफर करू शकतो, दुसऱ्याला लायसन्सने देऊ शकतो. तर त्यामुळं ह्या ज्या सगळ्या कलाकृती आहेत, त्याचं जे आपल्या मेंदूतनं जी प्रतिभा फुलते ती दिसते का, नाही दिसत. सो दिस इज इंटेंजिबल प्रॉपर्टी. आता आपण बघतो टी व्ही सिरियलमध्ये वगैरे सुद्धा रोजचे रोज डायलॉग लिहिणारे लोक असतात. कुठून सुचतं त्यांना, हे इथून. सो दीज आर दी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीज. आय होप यू हॅव क्लिअरली अंडरस्टँड द कन्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. आता दुसरी त्याची डेफिनेशन काय बघा. आता ही कुठल्या ह्याच्यात, आता जो वेबस्टर आहे, वेबस्टरची आपल्याला डिक्शनरी आहे, त्यांच्या मताप्रमाणे व्हॉट इज द कन्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. सो अकॉर्डिंग टू मॅरियम वेबस्टर, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी. आता ही कशी आहे सांगा. एन आयडिया असेल, एखादी नवी कल्पना सुचली असेल, इन्व्हेन्शन असेल, एखादा नवा शोध लावला असेल तुम्ही, और प्रोसेस असेल, एखादी नवी प्रोसेस तुम्ही हुडकून काढली असेल, दॅट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्क ऑफ माइंड और इंटेलेक्ट. हे आपल्या मेंदूत, आपल्या मनात सुचतात या सगळ्या कल्पना, आणि त्यातनं ह्या सगळ्या कलाकृती निर्माण होत असतात. म्हणजे आर्टिस्टिक वर्कच असं नाही. एखादा सायंटिस्ट असेल, तर आता कोरोनाची जर लस शोधून काढली, ती कशातनं आली, कुठल्या डोक्यातनं आली, इथून. तर आता त्यांना जो कोण प्रभावी काढेल त्याला त्याचा पेटंट राईट मिळेल. प्रत्येक इन्व्हेन्शनला पेटंट राईट मिळतो. तर म्हणून इंटेलेक्टमधनं जे आलेली आहे, दॅट इज नोन ॲज इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी, विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द. आता ती कुठल्या स्वरूपात असेल, आयडिया असेल, इन्व्हेन्शन असेल, प्रोसेस असेल, एखादी नवी प्रोसेस आपण हुडकून काढतो. आपण अभ्यासाची पद्धतसुद्धा हुडकून काढतो की नाही, की असं केलं तर आपल्याला सोपं जाईल, असं केलं तर आपल्या नीट लक्षात राहील. दिस इज अ प्रोसेस. ही तुम्हाला कुठून सुचली, इथून. तर ह्या सगळ्या ज्या आहेत, दीज आर द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. अँड दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर इंटेंजिबल. आपल्याला दिसत नाहीत, आपण त्याला स्पर्श करू शकत नाही, पण त्या प्रॉपर्टी आहेत. So the definition of property is in modern days is very widened. Now आता ह्या जे इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहेत, तर the WIPO defines intellectual property as the property of the mind. म्हणजे मनातनं निर्माण झालेली ही मिळकत आहे आपण केली आहे ती. इट इज बेस्ड ऑन द पॉवर ऑफ इमॅजिनेशन, ज्याला आपण कल्पनाशक्ती म्हणतो. एखादा ऑथर नाटक लिहितो, एखादा कवी कविता लिहितो, एखादा शास्त्रज्ञ शोध लावतो, कुठनं आलं, इमॅजिनेशन पॉवरवरनं तो सगळ्या गोष्टी हे करत असतो. एखादं चित्र त्याच्या डोळ्यापुढे येतं, हे इमॅजिनेशनमधनं. मग इंटेलेक्च्युअल एफर्ट्स निर्माण होतात, म्हणून याला इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हटले. आणि त्याचा प्रॉपर्टीसारखा आपल्याला उपयोग होतो, म्हणून इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. लक्षात आलं. आता इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ज्या आहेत, आता आपण वी हॅव क्लॅरिफाईड द व्हेरी कन्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी. आता आपल्याला काय बघायचं, व्हॉट आर द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स. म्हणजे ही जी इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी आहे, त्या संबंधात हक्क कुठले कुठले आहेत कायदेशीर. तर द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी म्हणजे ज्याचा शॉर्ट फॉर्म आहे IPR, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स.
द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स रिफर टू द लिगल राईट्स. आता हे जे राईट्स आहेत हे कसे आहेत? लिगल राईट्स आहेत, म्हणजे कायदेशीर हक्क आहेत आपल्याला. इन ऑर ओनरशिप ऑफ ह्युमन नॉलेज. त्याची आता समजा मी एखादा शोध लावला, त्याची मालकी माझ्याकडे आहे. मी जर एखादं नाटक लिहिलं तर त्याचे सर्व हक्क माझ्याकडे आहेत. प्रकाशकांनी माझी परमिशन मागितल्याशिवाय ते प्रिंट काढू शकत नाहीत, किंवा एखाद्या नाटक बसवायचं असेल तर माझी परमिशन घेतल्याशिवाय ते नाटक बसवू शकत नाही. तर आयडियाज ऑर क्रिएशन्स, सच राईट्स आर इन द फॉर्म ऑफ इंटेंजिबल ॲसेट. ते दिसत नाही, त्याला आपण स्पर्श करू शकत नाही. दे कॅनॉट बी परसिव्ड बाय फेल्ट बाय टच, म्हणूनच त्याला इंटेंजिबल म्हटलं जातं. सच राईट्स आर लाईक एनी अदर प्रॉपर्टी राईट. म्हणजे काय सांगा, आता हे जे राईट आहेत हे याला कायद्याने रेकग्निशन आहे, लिगल रेकग्निशन आहे. का तर या सगळ्याचे सेपरेट कायदे आहेत. कॉपीराईट ॲक्ट, पेटंट ॲक्ट, इंडस्ट्रियल डिझाईन ॲक्ट, नंतर ट्रेडमार्क ॲक्ट, हे सगळे स्वतंत्र कायदे असल्यामुळं इट हॅज लिगल रेकग्निशन. नाव द फीचर्स, आता हे इतर प्रॉपर्टी राईट्स प्रमाणेच आहेत. याचं कारण म्हणूनच याला प्रॉपर्टी म्हटलं. व्हाय? दे अलाव क्रिएटर ऑर ओनर्स ऑफ पेटंट, ट्रेडमार्क्स ऑर कॉपीराईट वर्क्स टू बेनिफिट फ्रॉम देअर ओन वर्क. आम्हाला त्याचा फायदा मिळतो. ऑर इन्व्हेस्टमेंट इन क्रिएशन, म्हणजे जे आम्ही हे क्रिएट केले त्याचं आम्हाला कमर्शियल व्हॅल्यू मिळते. आम्ही दुसऱ्याला वापरायला देऊ शकतो, परवानगीने देऊ शकतो, विकू शकतो, मृत्यूपत्र करून दुसऱ्यांना देऊ शकतो. सो दिस इज प्रॉपर्टी. म्हणजे इतर जे आपण बघितली प्रॉपर्टी म्हणजे लँड, हाऊस किंवा प्लॉट आहे, तर ह्या प्रॉपर्टीसारखंच हे आपण प्रॉपर्टी आपण सगळ्या करू शकतो. फक्त त्या काय आहेत? इंटेंजिबल आहेत, आणि त्या कशातनं क्रिएटिव्ह माइंडमधनं आलेल्या आहेत. आणि आपण बघितलं प्रत्येकाची माइंडची क्रिएटिव्हिटी डिफरंट असते. त्यामुळेच एखाद्याच्यातनं सुंदर कलाकृती जन्माला येऊ शकते, एखाद्याच्यातनं उत्तम लिखाण होऊ शकतं, एखाद्याच्या हातनं दुसरं चित्र येऊ शकतं. तर प्रत्येकाची क्रिएटिव्ह माइंड ही जी वेगळी असते त्या प्रमाणात त्याची निर्मिती होत असते. तर देन व्हॉट आर द फीचर्स ऑफ IPR? What are the features of IPR? They are creation of the mind or intellect. कशातनं निर्मिती होते? ह्या इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टीची निर्मिती कशातनं होते? बाय इंटेलेक्ट और माइंड. आपल्या मनात कल्पना सुचते आणि मग ते आपल्या हातनं होतं. सो इट इज अ क्रिएशन ऑफ माइंड और इंटेलेक्ट. हे सगळ्यात मेन क्रायटेरिया आहे. नंतर दीज राईट्स आर कन्सिडर ॲज इंटेंजिबल ॲसेट. ते दिसत नाही, स्पर्श करता येत नाही. So these property are the intangible asset. Then such rights are legal and can be enforced. आता हे लीगल का आहे तर ह्या संदर्भात इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट ॲक्ट आहे. त्यामुळे हे प्रत्येक जे वेगळे वेगळे कायदे आहेत त्यामुळं हे राईट्स कसे आहेत तर हे लीगल राईट आहेत. म्हणजे कायद्याने हे अधिकार मिळत असल्यामुळे दॅट कॅन बी एन्फोर्स्ड. म्हणजे त्याची आपण अंमलबजावणी थ्रू कोर्ट करू शकतो. म्हणजे समजा मी नाटक लिहिलं, त्या नाटकाची परमिशन न घेता जर दुसऱ्यांनी जर त्याचा वापर केला, आय कॅन टेक द लिगल ॲक्शन इन द कोर्ट ऑफ लॉ. सो दॅट कॅन बी एन्फोर्स. दिस इज एन्फोर्समेंट. देन व्हाय दे कॅन बी एन्फोर्स? बिकॉज दीज आर द लिगली रेकग्नाइज्ड राईट्स आहेत. म्हणजे कायद्याने मान्यताप्राप्त असल्यामुळं जे आपल्याला लिगली रेकग्नाइज राईट्स आहेत त्याचंच आपण एन्फोर्समेंट कोर्टात करू शकतो. तर त्याप्रमाणे ह्याचे सुद्धा एन्फोर्समेंट आपण कोर्टात करू शकतो. नंतर IPR कॅन बी ऑफ 2 बेसिक फॉर्म्स. एक पेटंट्स अँड कॉपीराईट्स, म्हणजे बेसिक फॉर्म्स म्हटलंय त्यांनी. नंतर सच राईट्स एंटायटल द ओनर ऑर क्रिएटर टू बेनिफिट फ्रॉम देम. आता ज्यांनी हे केलं, ज्याची ही प्रॉपर्टी आहे त्याला त्याचे बेनिफिट मिळतात, म्हणजे कमर्शियली त्याला बेनिफिट्स मिळू शकतात त्याचे. सच राईट्स आर रेकग्नाइज वर्ल्ड्स ओव्हर. म्हणजे ह्याचं रेकग्निशन जागतिक स्तरावर आहे ह्याचं वर्ल्ड्स ओव्हर अँड फॉर्म द बेसिस ऑफ नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बिझनेस डिलिंग. त्यामध्ये सुद्धा हे वापरता येतात. तर कारण आपल्याला माहिती आहे आता इंटरनॅशनल ट्रेडिंगला खूप आपण एनकरेज केलेलं आहे, तर त्या डीलिंग करताना सुद्धा हे लागू होतं. These rights have been given legal recognition by passing laws or legislation. का legal recognition मिळालं? कायदा झाला. कायदा झाल्याशिवाय legal recognition मिळत नाही या गोष्टीला. So what is the position
of the intellectual property rights in the India. In India, the property rights resulting from individual efforts are protected under relevant statutes or relevant म्हणजे संबंधित कायदे, म्हणजे कॉपीराइट असेल तर कॉपीराइट ॲक्ट, ट्रेडमार्क असेल तर ट्रेडमार्क ॲक्ट, पेटंट असेल तर पेटंट ॲक्ट, इंडस्ट्रियल डिझाईन असेल तर इंडस्ट्रियल डिझाईन ॲक्ट, त्या कायद्याखाली आपल्याला त्याचं प्रोटेक्शन आहे. स्वतंत्र कायदे आहेत ते, आणि हे सगळे मिळून काय होतात, इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट ॲक्ट. वी हॅव पेटंट राईट्स फॉर इन्व्हेन्शन्स. आता बघा कुठल्याला कुठले राईट्स आहेत बघा. इन्व्हेन्शन्स म्हणजे काय, नवे जे शोध लावले जातात त्याला कुठला राईट मिळतो, पेटंट. आता जर ही लस कोरोनाची जर ज्याला क्रेडिट मिळणार आहे त्याला हा पेटंट राईट मिळणार आहे, म्हणजे इन्व्हेन्शन्सला हा पेटंट राईट मिळतो. नंतर डिझाईन राईट्स फॉर इंडस्ट्रियल डिझाईन. आता इंडस्ट्रियल डिझाईनला कुठला हे मिळतो तर डिझाईन राईट. नंतर ट्रेडमार्क फॉर कशाला मिळतो, मार्केटिंग और मॅन्युफॅक्चरिंग. म्हणजे ट्रेडमार्क कुठं आपण म्हणतो ना, आम्हाला ब्रँडेड वापरतो, दॅट ब्रँड नेम इज अ ट्रेडमार्क. मग तो कशाकरता वापरला जातो, आयदर ट्रेडर तरी वापरतात किंवा मॅन्युफॅक्चरर्स तरी वापरतात. अँड कॉपीराइट इन लिटररी वर्क. लिटररी म्हणजे काय सांगा, वाङ्मयीन ज्याला आपण म्हणतो, साहित्य, त्याला कॉपीराइट मिळतं. तर हे ब्रॉडली आपण 4 इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट्स बघितले. नंतर आपण ते डिटेलमध्ये नंतर बघणारच आहे, पण हा जो आपला मॉड्यूल 6 मधला जो पहिला पॉईंट आहे ते आपण हे सगळ्या गोष्टीचं आधी बेसिक नॉलेज घेणार आहोत. नंतर आता ते कुठले आहेत बघा. द पेटंट ॲक्ट 1970. पेटंट ॲक्ट कशाला मिळतो, इन्व्हेन्शनला मिळतो. तर दॅट इज अमेंडेड इन 1999. म्हणजे ते अमेंडमेंट झाली, त्यात दुरुस्ती झाली 1999. नंतर ट्रेडमार्क्स ॲक्ट 1999, कॉपीराइट अमेंडमेंट ॲक्ट 1999, इंडस्ट्रियल डिझाईन्स ॲक्ट 2000, जॉग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स ॲक्ट 1999. तर जॉग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स हे आपल्याला नाही आहे, पण जॉग्राफिकल इंडिकेशन याचा अर्थ काय. आता समजा कोकणामध्ये आंबे होतात, आसाममध्ये चहा होतो, तर त्यांनाही राईट्स मिळले जातात. त्या जॉग्राफिकल म्हणजे त्या भौगोलिक स्थितीतच त्या गोष्टी होतात, त्यांना हे राईट्स दिले जातात. पण ते आपल्याला डिटेलमध्ये नाही आहे आपल्या सिलेबसमध्ये, पण तो सुद्धा एक इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईटच आहे. नंतर द गव्हर्नमेंट हॅज टेकन सेव्हरल स्टेप्स टू स्ट्रीमलाईन अँड स्ट्रेंथन द इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ॲडमिनिस्ट्रेशन. द पेटंट ऑफिस हॅव बीन मॉडर्नाइज अँड इक्विप्ड विथ ह्युमन रिसोर्सेस. आता ही जे पेटंट ऑफिस आहेत ना, ती पण एकदम मॉडर्न आणि वेल इक्विप्ड केलेली आहेत. नंतर मेजर्स हॅव ऑल्सो बीन टेकन टू स्ट्रेंथन एन्फोर्समेंट ऑफ कॉपीराईट. किंवा कॉपीराईटचा जर कोणी भंग केला तर त्याची एन्फोर्समेंट प्रोसिजर आहे ती पण स्ट्रॉंग करण्यात आलेली आहे. आता यानंतर आपल्याला बेसिक काय बघायचं आहे तर ट्रेडमार्क. आता हे जे 4 आहेत मेन, त्याचं आज आपल्याला बेसिक स्ट्रक्चर बघायचं आहे. तर पहिलं जे आहे तो ट्रेडमार्क्स ॲक्ट आहे. ट्रेडमार्क म्हणजे काय, ज्याला तुम्ही ब्रँडेड म्हणता, ब्रँड नेम. ते कशासाठी वापरलं जातं तर मार्केटिंगसाठी ट्रेडर वापरतात, किंवा जे मॅन्युफॅक्चरर्स आहेत मूळ त्यांचा तो लोगो असतो. तर दिस इज अ ट्रेडमार्क. आता हा ॲक्ट केव्हाचा आहे, 1999. इंट्रोडक्शन. अ ट्रेडमार्क इज एन इम्पॉर्टंट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट. आता ट्रेडमार्क हा पण काय आहे, इम्पॉर्टंट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट आहे. इट इज ब्रँड नेम. ज्याला तुम्ही म्हणता ना आम्हाला ब्रँडेडच लागतं, आम्हाला साधं चालत नाही, ब्रँडला तुम्ही भरपूर व्हॅल्यू देता, ब्रँडला भरपूर पैसे खर्च करतात. अर्थात ते योग्य आहे, कारण ब्रँड नेम मिळायला या ट्रेडर्सना आणि मॅन्युफॅक्चरर्सना खूप ह्यूज अमाऊंट खर्च करावी लागते हे ब्रँड नेमला. आणि तिथं इतके क्रायटेरियाज असतात ब्रँड नेम देताना, तर त्यामुळं त्या क्वालिटीचं आपल्याला मिळतं. म्हणजे आपण म्हणताना ब्रँडेड पाहिजे म्हणजे आपण काहीतरी भारी आहे असं दाखवायसाठी नसतं, तर त्याची क्वालिटी इतकी बेस्ट असते आणि त्याच्या ऑल क्रायटेरियाज असतात ज्या तुम्हाला हव्यात त्या सगळ्यामध्ये असतात. म्हणून तुम्ही म्हणतात आम्हाला ब्रँडेड पाहिजे. तर दिस इज ट्रेडमार्क. इट इज ऑफ ग्रेट कमर्शियल व्हॅल्यू. का ब्रँडेड ब्रँडेड जे तुम्ही प्रॉडक्ट वापरता त्याला कमर्शियल त्याची कॉस्ट खूप असते. साध्या लोकल प्रॉडक्टपेक्षा या ब्रँडेडचे असते त्याची कॉस्ट खूप असते, पण
त्यात इन्क्लूड सगळे क्रायटेरिया पास केलेले असतात. म्हणजे हे ट्रेडमार्क देताना त्यांना सगळ्या परीक्षातनं पास जावं लागतं आणि त्यामुळे ती क्वालिटी असतेच. समजा आपण बाटाचे शूज घेतले, आपल्याला माहीत असतं त्या नंबरचं आपल्याला बसणारच, ते ड्युरेबल असणारच, ते कम्फर्टेबल असणारच. हे तुम्हाला कळलं कशी क्वालिटी त्या ब्रँड नेममुळं. तर त्यामुळं त्याची कॉस्ट पण वाढते, पण त्याचे म्हणजे गुणधर्म पण खूपच हे असतात, कम्फर्टेबल. द ट्रेडमार्क्स एस्टॅब्लिश क्रिएट गुडविल अँड रेप्युटेशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्वालिटी ओव्हर अ पिरियड ऑफ टाईम. एकदा तुम्ही तो ट्रेडमार्क मिळवलात की तुम्हाला माहीत आहे की ही क्वालिटी यामध्ये आहे. समजा तुम्ही ॲरोचा शर्ट घेतले, तुम्हाला माहिती आहे ॲरोचं शर्ट म्हटलं की त्यामध्ये सगळे गुण असणारे, तुम्हाला बघत पण बसावं लागत नाही. हा नंबर मला बसेल का, हे टिकेल का, किंवा हे सगळं ह्यात मला कम्फर्टेबल होईल का, हे तुम्हाला कळलं केवळ त्या ट्रेडनेममुळं. तर त्यामुळं हे जे ट्रेडमार्क्स असतात त्यामुळं काय होतं की मार्केटमध्ये त्याची व्हॅल्यू एवढी वाढते आणि विश्वास वाढतो आणि त्याचं नावलौकिक पण इतका वाढतो, गुडविल वाढतं त्या ट्रेडमार्कमुळे. दिस इमेज इज पोर्ट्रेड थ्रू कलरफुल ॲडव्हर्टाइजमेंट. आता हे जे लोगो असतात, म्हणजे ज्याला आपण लोगो म्हणतो, ट्रेडमार्क म्हणतो, त्याची ॲडव्हर्टाईज कशी केली जाते? इन TV, न्यूजपेपर्स अँड अदर प्रमोशनल लिटरेचर. द रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क और ब्रँड नेम हॅज टू बी डन फॉर बेटर प्रोटेक्शन ॲज प्रोव्हाइडेड अंडर द ट्रेडमार्क्स ॲक्ट. आता आपण ह्या कायद्यातली सगळ्यात प्रथम डेफिनेशन बघूया. आता तुम्हाला ट्रेडमार्क काय म्हणजे कळलं, पण ह्या ॲक्ट खालची आणि नेहमी लक्षात ठेवा त्या कायद्याखालची डेफिनेशन आपल्याला लक्षात ठेवलीच पाहिजे. किंवा विचारलं परीक्षेत तर तुम्ही त्या पहिले कायद्याखालची लिहायच्या आणि इतर मग 2-3 असतील ते तुम्ही लिहू शकता, पण मेन कुठली? आवर मेन फोकस इज ऑन द डेफिनेशन फ्रॉम दॅट ॲक्ट. सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडमार्क्स ॲक्ट, what is the definition of trademark? A trademark can be defined as a mark. मार्क म्हणजे काय सांग? ट्रेडमार्क. मार्क म्हणजे खूण, ज्याला आपण मार्किंग, खुणा करणं म्हणतो. त्यामुळे ट्रेडमार्क हा काय आहे? एक मार्क आहे, खूण आहे. कशा? ऑर प्रपोज टू बी यूज इन रिलेशन टू गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ इंडिकेटिंग ऑर सो ॲज टू इंडिकेट अ कनेक्शन बिटवीन द गुड्स अँड पर्टिक्युलर पर्सन. म्हणजे आता आपला ट्रेडमार्क म्हणून कळलं, हे बाटाचं आहे, हा शर्ट ॲरोचा आहे, हा ड्रेस बिबाचा आहे. हे कशामुळं कळलं? ट्रेडमार्कमुळं. हॅव्हिंग द राईट ॲज प्रोप्रायटर टू यूज द मार्क आयदर विथ ऑर विदाउट एनी इंडिकेशन ऑफ द आयडेंटिटी ऑफ दॅट पर्सन. त्या पर्सन तुम्हाला माहीत नसेल, पण हा बिबाचा ड्रेस मटेरियल आहे, हे रेमंड्सचं क्लॉथ आहे, हे तुम्हाला कळलं. म्हणजे पर्टिक्युलर कंपनीचं कशामुळे कळलं? ट्रेडमार्कमुळं. नंतर इट इज अ व्हिज्युअल सिम्बॉल. आता कुठल्या स्वरूपात असतात सांगा ट्रेडमार्क? आपण म्हणतो लोगो जे असतात ना, त्यावेळी बघा काही वेळा एखादं अक्षर असतं, एखाद्या वेळी चित्र असतं, म्हणजे कुठल्या तरी वेगळ्या वेगळ्या फॉर्ममध्ये असतं, पण ते कसं असतं? व्हिज्युअल. व्हिज्युअल म्हणजे दिसण्यासारखं पाहिजे, कारण ते आपण बघूनच घेत असतो. तर ते दिसण्याच्यासारखं म्हणजे व्हिज्युअल पाहिजे. अ ट्रेडमार्क कॅन बी डिफाईन्ड ॲज मार्क used or proposed to be used. It is a visual symbol in the form of word. काही वेळा एखादं अक्षर असतं, एखादा शब्द असतो, डिव्हाइस असतं, काही ते छोटं चित्र असतं, और लेबल असतं अप्लाइड टू आर्टिकल्स ऑफ कॉमर्स. आणि ते कुठं असतं? जी वस्तू आपण विकत घेतोय त्याच्यावर तो लावलेला असतो. आणि तो कसा असतो? दृश्य स्वरूप, दिसेल अशा भागात असतो तो कायम, कारण आपण ते बघूनच घेत असतो, त्याच्यावरच रिलाय होऊन घेत असतो. It indicates to the purchasing public that they are the goods manufactured or otherwise dealt in by particular person. आणि त्यामुळे आपल्याला काय कळतं? त्या लोगोमुळं हे रेमंडचं आहे, हे बाटाचं आहे, हा शर्ट ॲरोचा आहे, हा ड्रेस बिबाचा आहे. हे कशामुळं कळलं? लोगोमुळे. इट डिस्टिंग्विशेस. आणि त्यामुळं काय होतं सांगा? इतर गोष्टीपासून तो वेगळा आहे हे आपल्याला कळतं. बिबाचं ड्रेस मटेरियल घेतलं की ते इतर कंपन्यांपेक्षा वेगळं आहे. हे आपण हाऊ वी कॅन डिस्टिंग्विश? बाय लुकिंग टू द ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क बघितलं की कळतं हे इतरपेक्षा वेगळं आहे हे. सो इट डिस्टिंग्विशेस द पर्टिक्युलर गुड्स फ्रॉम सिमिलर गुड्स मॅन्युफॅक्चर ऑर डेल्ड बाय अदर्स. आता शर्ट बऱ्याच किमतीचे असतात, पण तुम्ही ॲरोचा लोगो बघितला म्हणजे कळलं हा ॲरोचा, बाकीपेक्षा हा वेगळा आहे. हे कशामुळं कळलं? ट्रेडमार्कमुळे. नाव व्हॉट इज द युजफुलनेस और फंक्शन ऑफ ट्रेडमार्क. आता हे ट्रेडमार्क का घेतले जातात?
What are the use of the getting the trademark? Because the trader or manufacturer spend a huge amount for getting the trademark registered. So what are the uses of the trademark? It identify the product and its origin. म्हणजे मुळात आपण कसं ओळखतो? हा ह्या बिबाचं ड्रेस मटेरियल आहे, ॲरोचा शर्ट आहे, रेमंडचं कापड आहे, कॉटन किंगचा शर्ट आहे. हे तुम्ही कशानं आयडेंटिफाय केलं? बाय लुकिंग टू द ट्रेडमार्क. म्हणजे त्यामुळं तुम्ही तो प्रॉपरली आयडेंटिफाय करता, तुम्ही बघून घेता ना ब्रँड. नंतर इट डिस्टिंग्विशेस गुड्स ऑफ वन मॅन्युफॅक्चरर फ्रॉम द गुड्स मॅन्युफॅक्चर्ड बाय अदर्स. आणि त्याच्यामुळं इतरांपेक्षा हे वेगळं आहे हे तुम्हाला लक्षात येतं. कशामुळं? बाय लुकिंग टू द ट्रेडमार्क. इट एम्स ॲट गॅरंटींग द क्वालिटी ऑफ द प्रॉडक्ट. आता तुम्ही म्हणता ना ॲरोचं शर्ट किंमत खूप असते, पण एकदा घेतलं की बघायला लागत नाही, घालून सुद्धा बघायची गरज नाही. त्या नंबरचा मला बरोबर बसतो, कम्फर्ट झोन त्याच्यामध्ये आहे, हे सगळ्या क्वालिटी आहे. हा ॲश्युरन्स तुम्हाला कशामुळे मिळतो? ट्रेडमार्कमुळे. म्हणजे आपण ह्या ब्रँडचं जर एखादी वस्तू घेतली तर त्यात त्या सगळ्या क्वालिटी इन्क्लूड आहेतच याची आपल्याला खात्री असते. नंतर इट ॲडव्हर्टायझेस अँड रिप्रेझेंट द प्रॉडक्ट. ट्रेडमार्कनीच आपण ॲडव्हर्टाईज केली जाते. ट्रेडर मॅन्युफॅक्चरर्स जे असतात ते ट्रेडमार्क बाय युजिंग द ट्रेडमार्क ॲडव्हर्टाईज करतात. इट क्रिएट्स इमेज ऑफ द प्रॉडक्ट इन द माइंड ऑफ कन्झ्युमर्स अँड पब्लिक. आणि त्यामुळं आपल्या मनात, समजा आपल्या दोनदा तुम्ही ॲरोचा शर्ट घेतला, तुमच्या मनात आता फिक्स बस शर्ट घ्यायचा तर ॲरोचा. का? तर तो कम्फर्टेबल असतो, तो ड्युरेबल असतो, टिकतो, दिसतो छान. हे सगळं तुम्हाला आता मनात एकदा विश्वास निर्माण झाला की तुमच्या मनात त्याच ट्रेडमार्कचं तुम्ही घ्यायला लागतात, त्याच ब्रँडचं घ्यायला लागतात. तर हा विश्वास तुमच्या मनात कशामुळे निर्माण झाला? बाय युजिंग द ट्रेडमार्क. आता रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क सगळ्यात महत्त्वाचं. आता द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट कंपल्सरी अंडर द ॲक्ट. म्हणजे हा जो तुम्ही ब्रँड नेम वापरताय, ट्रेडमार्क त्याचं रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नाही आहे. पण ते का करावं ह्याचं असं आहे, समजा तुमची एखाद्याची वस्तू समजा चोरीला गेली तर तुम्ही पोलीसकडे कंप्लेंट करायला जाता. मग पोलीस काय म्हणतात? आधी ती वस्तू तुमची होती हे दाखवा आम्हाला, मग ती दुसऱ्याने घेतली का आम्ही बघू. मग त्यावेळी आपण पावती असेल, खरेदी पावती असेल, काहीतरी आपण पुरावा दाखवतो की ही माझी आहे. तसं जर बरेचदा आपण नक्कल करतात लोक ट्रेडमार्क वापरून दुसऱ्याचा, तर त्यावेळी तुम्ही हा जर तुमचा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क असेल तर तुम्ही दाखवू शकता की हा आमचा आहे आणि दुसऱ्याने तो चोरलेला आहे, त्यांच्यावर ॲक्शन घ्यावी म्हणून. आणि त्यासाठी रजिस्ट्रेशन करणं हे अत्यंत आवश्यक आहे. म्हणजे दो इट इज नॉट कंपल्सरी अंडर द ॲक्ट. कायदा म्हणत नाही तुम्ही रजिस्ट्रेशन करा, पण जर दुसऱ्या कोणी त्याचं व्हायलेशन केलं, चोरी केली, इन्फ्रिजमेंट केलं, तर यू हॅव टू प्रूव्ह दॅट दिस ट्रेडमार्क इज युअर्स. आणि त्यासाठी रजिस्ट्रेशन करावं. कायद्याने कंपल्सरी नाही, लक्षात ठेवा. पण जेव्हा दुसऱ्याने वापरला तेव्हा हा माझा होता हे आम्हाला सिद्ध करायला प्रायमा फेसी एव्हिडन्स राहतो की हा बघा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क माझा आहे. आणि तेवढ्यासाठी आणि मग आपण त्यांच्याविरुद्ध केस करू शकतो, डॅमेज मागू शकतो, नुकसान भरपाई मागू शकतो. तर त्यासाठी रजिस्ट्रेशन करावं सोयीसाठी. दो इट इज नॉट कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू द ॲक्ट. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट कंपल्सरी बट देर इज नो डाऊट द रजिस्ट्रेशन प्रोव्हाइड बेटर प्रोटेक्शन. कसं आम्हाला प्रोटेक्शन मिळतं की जर दुसऱ्यांनी हा वापरला, द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ॲक्ट्स ॲज अ प्रायमा फेसी एव्हिडन्स. आता आपल्याला सर्टिफिकेट मिळतं जर आपण रजिस्टर करून घेतला ट्रेडमार्क, तर आपल्याला सर्टिफिकेट मिळतं. आणि जर दुसऱ्यांनी वापरला आणि आम्ही तक्रार करायला गेलो तर हे बघा आमच्याकडे सर्टिफिकेट आहे. म्हणजे प्राथमिक पुरावा तरी तो होऊ शकतो दुसऱ्यांविरुद्ध ॲक्शन घ्यायला. देअरफॉर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोप्रायटर्स टू रजिस्टर. आणि तेवढ्यासाठी रजिस्टर करावा ट्रेडमार्क, कंपल्सरी नसला तरी. म्हणजे आपण प्रोटेक्शन मिळतं ना, दुसऱ्यांनी यूज केला तर आपण ॲक्शन घेऊ शकतो, त्याच्याकडनं नुकसान भरपाई मागू शकतो, कारण हा बघा आमचा. ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ द रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क. आता प्रत्येकाचे ऑफिस वेगळी आहे, तसं ट्रेडमार्क हा कुठं नोंद करायचा, कुठं रजिस्टर करायचा, तर त्याचं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार ऑफिस आहे. विथ पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राईब रजिस्ट्रेशन फी. त्याच्याबरोबर फी द्यावीच लागते. प्रिस्क्राईब म्हणजे नियमाप्रमाणे.
ॲडव्हान्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन. आता जर आम्ही ह्या पद्धतीनं रजिस्टर करून घेतला ट्रेडमार्क, तर व्हॉट आर द ॲडव्हान्टेज ऑफ द रजिस्ट्रेशन? द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क ओनर गेट द फॉलोइंग ॲडव्हान्टेज अँड बेनिफिट्स. काय काय मिळतात बघा त्यांनी जर रजिस्टर केला तर. द ओनर गेट्स द एक्सक्लुझिव्ह राईट टू यूज द मार्क. म्हणजे एकदा आम्ही आमचा ट्रेडमार्क रजिस्टर केला की आम्ही ते एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे आम्ही एकमेव मालक झालो त्याचे. नो अदर पर्सन कॅन यूज दिस ट्रेडमार्क. आता माझा रजिस्टर झाला, आता हा दुसऱ्यांना वापरता येणार नाही. याची मालकी केवळ एक्सक्लुझिव्ह म्हणजे त्या व्यक्तीकडेच आहे, ट्रेडमार्क ओनरकडं. ही कॅन प्रूव्ह अँड रिलाय ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द मार्क. त्यामुळं जर दुसऱ्यांनी कोणी वापरला अनऑथोराईज तर आम्ही दाखवू शकतो, हे बघा हा माझा आहे. ही कॅन एन्फोर्स द राईट डो अँड ॲक्शन ऑफ इन्फ्रिंजमेंट अगेन द रॉंग डोअर. आणि जर कोणी आमचा वापरला तर ते आम्ही सिद्ध करून दाखवू शकतो की हे बघा हा माझा आहे आणि आम्ही लिगल ॲक्शन घेऊ शकतो त्याच्या विरुद्ध. ए रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हॅज अ कमर्शियल व्हॅल्यू ॲज अन ॲसेट. आणि त्यामुळं त्याला कमर्शियल ॲसेट आहे आमचा हा, कारण दुसरं कोणीही वापरू शकत नाही. आम्ही एक्सक्लुझिव्ह ओनर आहोत त्याचे. आणि जर आमचा कोणी वापरला तर आम्ही त्यांच्या विरुद्ध कॉम्पेन्सेशन क्लेम करू शकतो. नंतर इम्प्रॉपर यूज. रजिस्टर्ड ओनर कॅन प्रिव्हेंट इम्पोर्टेशन ऑफ गुड्स बेरिंग द सेम ऑर आयडेंटिकल मार्क. म्हणजे इम्पोर्टेशन म्हणजे आपण आयात करू म्हणजे तिथं जर आमचा ट्रेडमार्क कोणी वापरून हे करायला लागलं तर आम्ही थांबवू शकतो तिथं. इम्प्रॉपर यूज ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज ट्रीटेड ॲज क्रिमिनल ऑफेन्स. म्हणजे कायद्याच्या दृष्टीने हा क्रिमिनल ऑफेन्स आहे, फौजदारी गुन्हा आहे. म्हणजे त्याला इम्प्रिझनमेंट पण होऊ शकते किंवा आपण कॉम्पेन्सेशन पण मागू शकतो. म्हणजे सिव्हिल रेमेडी आहे, क्रिमिनल रेमेडी आहे. म्हणून इथं क्रिमिनल ऑफेन्स आहे हा दुसऱ्याचा ट्रेडमार्क वापरणं हा. ट्रेडमार्क्स म्हणून त्यामुळे जास्त भीती असते. जिथे क्रिमिनल ऑफेन्स धरलं जातं तिथे इम्प्रिझनमेंट असतं, त्यामुळे त्याची भीती जास्त असते. ट्रेडमार्क आर पर्सनल प्रॉपर्टी अँड देअरफॉर कॅन बी लायसन्स असाइनमेंट ट्रान्सफर. आता मी एकदा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करून घेतला माझा की आता ती माझी पर्सनल प्रॉपर्टी झाली, तर मी ती कोणाला लायसन्सनी वापरायला देऊ शकतो. लायसन्स फी मिळते आपल्याला. किंवा असाइन दुसऱ्याला असाइन करता येतं. असाइनमेंट म्हणजे आता ही आपली असाइनमेंट नाही, ही असाइनमेंट म्हणजे कायदेशीररित्या दुसऱ्याला देणे, याला असाइन म्हणतात, असाइन. तर आपण असाइन करू शकतो. किंवा ट्रान्समिटेड म्हणजे समजा एखादा ट्रेडमार्क ओनर आहे, त्याची डेथ झाली तर तो ॲटोमॅटिक त्यांच्या वारसांना वापरता येतो. तो ट्रान्समिट म्हणजे आपोआप, ट्रान्सफर नाही. ट्रान्सफर म्हणजे आपण दुसऱ्याला देतो, इथे ट्रान्समिट म्हणजे ॲटोमॅटिक तो वारसांकडे येतो, ते वापरू शकतात. सो दिस इज अ प्रॉपर्टी. नाव द प्रोसिजर फॉर रजिस्ट्रेशन. हे आपण प्रोसिजर फॉर जे रजिस्ट्रेशन आहे तर ते आपल्याला ह्या मॉड्यूलमध्ये पुढच्या पॉईंटमध्ये आहे, पण मी ते आत्ताच एक तुम्हाला सांगून ठेवते. म्हणजे काय होईल तर आपल्याला नंतर परत आपण डिटेल घेऊ, वेळ मिळेल त्याप्रमाणे. पण ह्या कॉन्टेक्स्टमध्ये घेतले की तुम्हाला लक्षात ठेवायला सोपं पडेल. सो व्हॉट इज द प्रोसिजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेडमार्क? एनी पर्सन or firm who claim to be proprietor of a trademark and desire to register can make application. आता अर्ज करावा लागतो ज्याला हे ट्रेडमार्क हवा आहे तो ॲप्लिकेशन देऊ शकतो. कुणाला? रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क म्हणजे निबंधक म्हणतात, त्यांच्याकडे अर्ज द्यायचा. द ॲप्लिकंट हॅज टू फिल ऑल द डिटेल्स इन द प्रिस्क्राईब्ड फॉर्म कॉल्ड TM. त्याला म्हटलं जातं TM म्हणजे प्रिस्क्राईब्ड फॉर्म म्हणजे विहित नमुन्यात. त्या नमुन्यात सगळे पर्टिक्युलर द्यावे लागतात आपल्याला त्या नमुन्याप्रमाणे. देन द ॲप्लिकेशन अलॉंग विथ प्रिस्क्राईब्ड फी शॅल बी फाईल्ड इन द ऑफिस ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार विदिन द टेरिटोरियल लिमिट. टेरिटोरियल लिमिट म्हणजे काय? आता कुठल्या ऑफिसमध्ये जायचं आपण हे भरायला, तर त्या भागात जे असतात म्हणजे प्रत्येक डिव्हिजनल रिजनल असतात, प्रत्येक गावाला असतं असं नाही, तर त्या आपलं रिजन कशात येतं त्या ऑफिसमध्ये हा ॲप्लिकेशन द्यायचा. म्हणजे प्रत्येक गावाला प्रत्येक विलेजला हे नाही आहे, तर ते रिजनल बेसिसवर असतात. म्हणजे हा एवढा झोनल बेसिस म्हणतो आपण, त्या झोनमध्ये जे ऑफिस असेल तिथं द्यायचं आपण. द ॲप्लिकेशन शुड कंटेन रिप्रेझेंटेशन ऑफ द मार्क इन द प्लेस प्रोव्हाइडेड इन द प्रिस्क्राईब फॉर्म.
10 such additional representation of the mark have to be supplied with application. म्हणजे ते नमुने 10 नमुने द्यायचे त्याच्याबरोबर. जो आपण ट्रेडमार्क आपल्याला हवा आहे तो 10 नमुन्यामध्ये द्यायचा ह्या ॲप्लिकेशन सोबत. आफ्टर द ॲप्लिकेशन इज ॲक्सेप्टेड बाय रजिस्ट्रार्स ऑफिस. आता त्याने स्वीकारला, आपण अर्ज दिला, प्रिस्क्राईब फी दिली त्याच्यासोबत, रजिस्ट्रेशन फी, आणि 10 नमुन्यात हा ट्रेडमार्क दिला. इट इज ॲडव्हर्टाईज इन द ट्रेडमार्क जर्नल. आता जी आपण बघितलं मेडिकल जर्नल असतात, लॉची जर्नल्स असतात, म्हणजे त्याची माहिती जी पब्लिश होते, तसे ट्रेडमार्कचं पण जर्नलमध्ये हे पब्लिश केलं जातं. हे बघा, यांची मागणी आहे आणि ह्यांनी हा ट्रेडमार्क मागणी केलेली आहे. इफ नो ऑब्जेक्शन, जर कोणाचं ऑब्जेक्शन असेल, ऑलरेडी कोणाचा तरी तो असेल, किंवा काही जण रिझेम्बलिंग, म्हणजे आमचं सेम असं आहे की लोक मिसगाईड होऊ शकतील, तर कोणाचं ऑब्जेक्शन जर असेल तर त्यांनी 3 महिन्याच्या आतमध्ये ऑब्जेक्शन इज रिसिव्ड फ्रॉम एनी पर्सन विदिन 3 months. म्हणजे 3 महिन्याची मुदत आहे. ह्या ट्रेडमार्क जर्नलमध्ये एकदा पब्लिश झाला आमचा ट्रेडमार्क की त्यानंतर 3 महिन्याच्या आत जर कोणाचं ऑब्जेक्शन असेल या ट्रेडमार्कला तर त्यांनी 3 महिन्याच्या सबमिट करावं या रजिस्ट्रारकडे. आणि जर 3 महिन्यात कुणाचंही जर ऑब्जेक्शन आलं नाही तर आपण जो मागणी केलेला ट्रेडमार्क तो रजिस्टर्ड केला जातो. तर आता ऑन रजिस्ट्रेशन, आता एकदा हा रजिस्टर्ड झाला, द रजिस्ट्रार इश्यूज टू द ॲप्लिकंट अ सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राईब फॉर्म. मग आम्हाला ते रजिस्ट्रेशनचं सर्टिफिकेट मिळतं. आणि प्रिस्क्राईब फॉर्म म्हणजे नमुन्यात, विहित नमुना असं म्हणतात त्याला. बाय पुटिंग सील ऑफ द ट्रेडमार्क रजिस्ट्री, आणि शिवाय तो रजिस्ट्रीमध्ये नोंद केला जातो. द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क शॅल बी फॉर अ पिरियड ऑफ 10 years. एकदा रजिस्टर झाला की त्याची व्हॅलिडिटी किती? 10 years. मग तुम्ही रिन्यू करून पण घेऊ शकता. नंतर ट्रेडमार्क नॉट रजिस्टेबल. कुठले ट्रेडमार्क रजिस्टर केले जाऊ शकत नाहीत बघा. फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क्स कॅनॉट बी रजिस्टर्ड, म्हणजे ते रजिस्टर करता येत नाही. कुठले? ट्रेडमार्क्स लायकली टू डिसीव ऑर कॉज कन्फ्युजन, म्हणजे फसवण्यासाठी कसे केले जातात, तर दुसऱ्यांना फसवण्यासाठी जर असेल किंवा कन्फ्युजन, मनात गोंधळ निर्माण होण्यासारखे असतील तर ते रजिस्टर केले जात नाही. मार्क्स हॅविंग इनडिसेंट मॅटर, म्हणजे इनडिसेंट म्हणजे असभ्य काहीतरी, त्याच्यावरनं असं असभ्य एखादे स्त्रीचं चित्र काहीतरी असलेलं दिलं किंवा असं जर काही दिलं तर ते रजिस्टर केलं, मागणी मान्य होत नाही. मेक कॉन्ट्ररी टू एनी लॉ इन फोर्स, म्हणजे जो कायदे आत्ता प्रचलित आहेत त्याच्या विरोधात काहीतरी अर्थ निघेल अशा टाईपचा जर मार्क दिला तर तो रजिस्टर केला जाऊ शकत नाही. लक्षात ठेवा, व्हेरी इम्पॉर्टंट. नंतर मार्क्स अगेन्स्ट कम्युनल हार्मनी. कम्युनल हार्मनी म्हणजे काय? ज्या तुमच्या मार्किंगमुळं, ट्रेडमार्कमुळं जातीय वाद निर्माण होतील अशी जर शक्यता वाटली तर ते रजिस्टर केले जात नाही. कम्युनल म्हणजे जातीय. ट्रेडमार्क्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड. ट्रेडमार्क्स विच कॅनॉट बी गिवन लीगल प्रोटेक्शन, म्हणजे ते कायदेशीर संरक्षण घ्यावं अशा पद्धतीचं जर नसेल तर ते दिले जात नाही. ट्रेडमार्क्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड, म्हणूनच ते जर्नलमध्ये पब्लिश केले जातात. जर आधीच माझा हा असेल तर आपण ऑब्जेक्शन लगेच घेऊ शकतो. त्यामुळे जे ऑलरेडी रजिस्टर्ड आहेत त्याला परत तुम्ही दुसऱ्यांनी मागणी केली तर ते मिळत नाही. आयडेंटिकल ट्रेडमार्क, म्हणजे काही वेळा काय करतात, थोडासा बदल केला जातो, म्हणजे पब्लिकला तरी एवढं लक्षात येत नाही आणि त्यामुळे पब्लिक मिसगाईड होईल. रिझेम्बलिंग म्हणजे इतकं साम्य, सूक्ष्म बदल की ज्याच्यामुळे पब्लिकला ते लक्षात येत नाही आणि त्यामुळे आमच्या ट्रेडमार्कचा वापर दुसरीकडे वापरून आमचं नुकसान आहे. तर असं जर असेल तर हे ट्रेडमार्क्स रजिस्टर केले जात नाही. सर, आपण विथ दिस आपण काय बघितलं, ट्रेडमार्कची एक प्राथमिक माहिती पाहिली. आता दुसरा जो आहे तो पेटंट ॲक्ट. पेटंट्स कशाला मिळतात? तर तो पेटंट ॲक्ट कुठला आहे बघा, 1970. पेटंट ॲक्ट म्हणजे तो कशाला मिळतो? आता ट्रेडमार्क कशाला मिळतो? मार्केटिंग ट्रेडिंग मार्केटिंगला मिळतो. कुणाला मिळतो? ट्रेडर्सना किंवा मॅन्युफॅक्चरर्सना. आता हा पेटंट राईट कुणाला मिळतो? हे सगळे इंटेलेक्च्युअलच प्रॉपर्टी आहे, पण प्रत्येकाचा कायदा वेगळा आहे आणि त्याखाली हे राईट्स मिळतात. तर अनादर इम्पॉर्टंट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट इज पेटंट. आता आपण ट्रेडमार्क बघितला, आता पेटंट.
ए पेटंट इज अ एक्सक्लुझिव्ह राईट फॉर द यूज ऑफ इन्व्हेन्शन फॉर सर्टन नंबर ऑफ इयर्स. आता हा कोणाला मिळतो? इन्व्हेंटरला. आता हे पण लक्षात ठेवायचं. आता ट्रेडमार्क कोणाला मिळतो? ट्रेडर और मॅन्युफॅक्चररला मिळतो. पेटंट कोणाला मिळतो? इन्व्हेंटरला, म्हणजे जो शोध लावतो त्याला पेटंट राईट मिळतो. आणि तो फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ पिरियड, म्हणजे ठराविक कालावधीसाठी त्याला पेटंट राईट मिळतो, म्हणजे तो एक्सक्लुझिव्ह ओनर असतो. पण ठराविक वर्षानंतर तो इट वुड बी युजफुल फॉर द पब्लिक, म्हणजे पब्लिकला ओपन केला जातो. नाही तर तुमच्या शोधाचा उपयोग काय. तर म्हणून हा जो राईट मिळतो पेटंट राईट इन्व्हेंटरला, तो एक सर्टन पिरियडसाठीच व्हॅलिड असतो आणि त्यानंतर तो पब्लिक वापरू शकतात. इट एंटायटल द होल्डर टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ हिज इन्व्हेन्शन, म्हणजे फळ मिळतात. टू रीप म्हणजे फळ, मी लावलेल्या शोधाचं मला फळ मिळतं आहे. ए पेटंट राईट इज युजली ग्रँटेड बाय द गव्हर्नमेंट. कोण देतं हा पेटंट राईट? गव्हर्नमेंट देतं. गव्हर्नमेंट ॲज पर द लॉ, म्हणजे कायद्याप्रमाणेच, पण इश्यू कोण करतं? गव्हर्नमेंट. द राईट इन पेटंट कॅन बी एन्फोर्स इन द कंट्री विच ग्रँट्स पेटंट. हे सगळ्यात महत्त्वाचं. आता ह्याची अंमलबजावणी कुठे होतं? ज्या सरकारने, म्हणजे आता भारताने दिलं, भारतात, तर आपण ह्याची अंमलबजावणी फक्त भारतातच एन्फोर्समेंट करू शकतो. म्हणजे ज्या देशाने तुम्हाला पेटंट राईट दिलेला आहे तिथंच आपण त्याची एन्फोर्समेंट करू शकतो, दुसऱ्या देशात नाही. इट इज नॉट व्हॅलिड इन अदर कंट्रीज. हा जो पेटंट राईट मिळतो त्याची व्हॅलिडिटी दुसऱ्या कंट्रीमध्ये नसते. म्हणजे ज्या गव्हर्नमेंटने तुम्हाला इश्यू केलं, म्हणजे ज्यांनी तुम्हाला ग्रँट केला पेटंट राईट, तिथंच फक्त एन्फोर्समेंट होते, इतर देशात तो व्हॅलिड होत नाही. ग्रँटिंग ऑफ पेटंट्स एनकरेजेस इन्व्हेन्शन इन डिफरंट फील्ड्स. आणि आता त्यामुळं काय होतं? पेटंट राईट मिळाल्यामुळं ठराविक काही वर्षासाठी मी एक्सक्लुझिव्ह वापर करू शकतो. आणि त्यामुळं काय होतं? जर एखादी गोष्टीचे आपल्याला बेनिफिट्स मिळणार असतील तर आपण जास्त एनकरेज होतो की नाही. समजा एखाद्या तुम्ही स्पर्धेत भाग घेतला, बक्षीस मिळणार असेल तर तुम्ही जास्त एफर्ट्स घेता. तसं ह्या पेटंट राईटमुळं काय होतं? जे रिसर्चेस आहेत, इन्व्हेन्शन्स आहेत ना, ते एनकरेज केले जातात की ह्याचे मला बेनिफिट मिळणार आहे, मी कष्ट घेईन, मी हा शोध लावेन. तर एनकरेज होतं ह्याच्यामुळं. नंतर डेफिनेशन ऑफ पेटंट अंडर दिस ॲक्ट. आपण जर बघितलं प्रत्येक कायद्याखालची जी डेफिनेशन आहे तशी ह्या पेटंट ॲक्टखाली पेटंटची डेफिनेशन काय आहे? अ पेटंट्स ॲक्ट 1970 सेक्शन 2M डिफाईन्स पेटंट ॲज अ पेटंट फॉर एनी इन्व्हेन्शन ग्रँटेड अंडर दिस ॲक्ट. म्हणजे या कायद्याखाली दिलेला राईट म्हणजे पेटंट. सोपी, व्हेरी सिम्पल डेफिनेशन. फर्दर पेटंट कॅन बी डिफाईन्ड ॲज अ ग्रँट फ्रॉम द गव्हर्नमेंट टू द इन्व्हेंटर फॉर अ लिमिटेड पिरियड. हा मात्र लाईफलॉंगसाठी आपल्याला मिळत नाही, तर ठराविक पहिले काही वर्ष आपल्याला तो राईट मिळतो आणि त्यानंतर तो पब्लिक वापरू शकतात. द एक्सक्लुझिव्ह राईट टू मेक यूज एक्झरसाइज अँड व्हेंड हिज इन्व्हेन्शन. व्हेंड म्हणजे विकणे, म्हणजे त्या पिरियडमध्येच आपण एक्सक्लुझिव्ह ओनर आहोत त्याचे, आपण विकू शकतो. त्या काळात फक्त आपल्याला राईट, पण ठराविक काळ गेल्यानंतर पब्लिक वापरू शकतात. नाही तर तुमच्या इन्व्हेन्शनचा उपयोग काय? सगळ्यांनी युजफुल व्हायला पाहिजे तो. आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ड्युरेशन ऑफ द पेटंट एनीबडी कॅन यूज द इन्व्हेन्शन. नंतर मात्र कोणीही वापरू शकतात त्या काळानंतर, तोपर्यंत तुम्ही एक्सक्लुझिव्ह ओनर असता. आता व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेटंट? फ्रॉम द अबाउट डेफिनेशन वी कॅन गिव्ह द फॉलोइंग कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पेटंट. इट इज मोनोपॉली राईट ऑफ द होल्डर टू यूज इन्व्हेन्शन. मोनोपॉली म्हणजे एक्सक्लुझिव्ह यूज, मोनोपॉली असते त्याची. ठराविक काही वर्ष तो जो इन्व्हेंटर असतो त्यालाच त्याचा वापर करता येतो, म्हणजे तो विकू शकतो, असाईन करू शकतो, लायसन्सनी वापरायला देऊ शकतो, पण त्या कालावधीपर्यंतच तो त्याचा राईट आहे. म्हणजे त्या कालावधीपर्यंत तो मोनोपॉली राईट आहे. सच राईट इज अवेलेबल टू एन इंडिव्हिज्युअल फॉर हिज इन्व्हेन्शन. म्हणजे वैयक्तिक पातळीवर सुद्धा तो मिळतो. एखाद्या व्यक्तीने जर शोध लावला, म्हणजे एखाद्या इन्स्टिट्यूशनला मिळेल, एखाद्या फर्मला मिळेल, एखाद्या व्यक्तीला, इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला सुद्धा हा राईट मिळू शकतो. पेटंट राईट इज ग्रँटेड बाय द गव्हर्नमेंट ॲज पर द लॉ. कोण ग्रँट करतं हा राईट? गव्हर्नमेंट. दिस राईट इज फॉर अ लिमिटेड पिरियड. म्हणजे पहिले काही ठराविक वर्षच आहे हा राईट, त्यानंतर आपला तो राईट मग पब्लिक वापरायला लागतात. एक्सक्लुझिव्ह ओनर राहत नाही आपण. त्या कालावधीत तुम्ही मात्र एक्सक्लुझिव्ह ओनर असल्यामुळं तुम्ही विकू शकता, साईन करू शकता, लायसन्सनी वापरायला देऊ शकता.
द इन्व्हेंटर कॅन एन्फोर्स दिस राईट इन द कंट्री विच ग्रँट्स पेटंट. याची एन्फोर्समेंट ज्या गव्हर्नमेंटने आपल्याला ग्रँट केलेलं आहे पेटंट त्याच देशामध्ये त्याच कंट्रीमध्ये आपण फक्त याची अंमलबजावणी करू शकतो. इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राईट अँड क्रिएशन ऑफ इंटेलेक्ट. इट एनकरेजेस इन्व्हेन्शन अँड रिसर्च ॲक्टिव्हिटी. याच्यामुळे एनकरेजमेंट का मिळते तर मी एखादा चांगला शोध लावला, मला पेटंट राईट मिळेल, मला त्याचं बेनिफिट मिळतो. एखादी गोष्ट मिळणार असेल, देअर मस्ट बी सम गेनिंग, तर आपण जास्त एफर्ट्स घेतो. इन्व्हेन्शन, आता इन्व्हेन्शन कशाला मिळायचं, पेटंट राईट कशाला मिळतो तर शोधाला मिळतो. इन्व्हेन्शन, तर आता इन्व्हेन्शनची डेफिनेशन बघा. सेक्शन 2I ऑफ द पेटंट ॲक्ट 1970 डिफाईन्स इन्व्हेन्शन ॲज अ न्यू प्रॉडक्ट ऑर प्रोसेस. काय असेल, पूर्ण प्रॉडक्ट नवं पाहिजे किंवा एखादी प्रक्रिया, एखाद्या प्रक्रियेचा पण तुम्ही शोध लावू शकता की ह्या पद्धतीने केलं तर हे सोपं होतं, जलद होतं. प्रोसेस इन्व्हॉल्विंग एन इन्व्हेंटिव्ह स्टेप अँड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशन. बाय अनालायझिंग द अबाउट डेफिनेशन द टर्म इन्व्हेन्शन मीन्स एनी न्यू अँड युजफुल प्रॉडक्ट ऑर प्रोसेस. पण ते कसं पाहिजे, युजफुल पाहिजे, संहार करणारं नाही, तर ते उपयोगी पाहिजे. हा जो शोध लावला आहे तो. आणि आर्ट, मेथड और मॅनर ऑफ मॅन्युफॅक्चर, तो कुठल्या स्वरूपात असेल शोध, एखादी कला असेल, मेथड असेल मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसला, मशीन असेल, एखादं नवं मशीन तयार करा, ॲपरेटस म्हणजे एखादं उपकरण तयार कराल, और अदर आर्टिकल, जेणेकरून त्याचं युजफुल होईल, हे नवा शोध तुम्ही लावू शकता. नंतर सबस्टन्स प्रोड्यूस्ड बाय मॅन्युफॅक्चर अँड इन्क्लूड्स एनी न्यू अँड युजफुल इम्प्रूव्हमेंट ऑफ एनी देट इज ॲलिज्ड इन्व्हेन्शन. किंवा एखाद्या असलेल्या गोष्टी तुम्ही सुधार करून नवं जर मॉडिफिकेशन करून नवा शोध लावू शकता. दस अँड इन्व्हेन्शन इज द क्रिएशन ऑफ इंटलेक्ट. इंटलेक्च्युअलच प्रॉपर्टी. शोध आम्ही कसा लावतो, मेंदू खर्च करूनच लावतो, इमॅजिनेशन, क्रिएटिव्ह माइंडवरून. इट इज अप्लाइड ऑर यूज टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू अँड युजफुल टू द सोसायटी. मात्र हा शोध युजफुल पाहिजे समाजाला. द क्रिएशन और इन्व्हेन्शन बिकम्स द एक्सक्लुझिव्ह प्रॉपर्टी ऑफ द इन्व्हेंटर आफ्टर गेटिंग द पेटंट. एकदा पेटंट राईट मिळाला की तो एक्सक्लुझिव्ह ओनर होतो. देन पेटंटेबल इन्व्हेन्शन्स. आता कुठल्या कुठल्या इन्व्हेन्शनला पेटंट राईट मिळू शकतो किंवा पेटंट राईट देताना क्रायटेरिया काय लावला जातो, म्हणजे ह्याला पेटंट राईट देताना काय काय क्रायटेरिया लावला जातो बघा. नॉव्हेल पाहिजे, ही जी संकल्पना आहे तुमची ती पूर्ण कशी पाहिजे, नॉव्हेल म्हणजे एकदम न्यू पाहिजे, म्हणजे यापूर्वी कधीही झालेली नाही, एकदम नॉव्हेल आयडिया. द इन्व्हेन्शन शुड नॉट हॅव बीन पब्लिश्ड इन इंडिया और एल्सवेअर. द इन्व्हेन्शन मस्ट बी नॉव्हेल इन एव्हरी रिस्पेक्ट. म्हणजे ह्यापूर्वी कधी भारतात किंवा इतर देशात सुद्धा पब्लिश झालेलं नाही पाहिजे, टोटली न्यू पाहिजे, ह्याच्या नेव्हर बिफोर. नंतर वर्केबल पाहिजे. The invention must be capable of being worked. It should be practicable to use or implement such invention. म्हणजे शोध जो लावला तो व्यवहारात आणण्यासारखा पाहिजे, प्रॅक्टिकेबल पाहिजे, म्हणजे तो करता येण्यासारखा पाहिजे. नाही तर असं करून असं होईल पण ते करताच येत नसेल तर त्याचा काय पाहिजे, तर वर्केबल पाहिजे, म्हणजे प्रॅक्टिकल पाहिजे. जो शोध लावला त्याचा मी प्रॅक्टिकलमध्ये